हाँ, तिरुपति इस पावन हमारे दयाशंकर स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे सीनियर सिटीजन के अनेक अधिकार बैंगलोर से हनुमान की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। संस्थान है, हमारे संगठन है, सब लोग मिलकर इस रथ यात्रा को एक जैसे 1992 में जो एक रथ यात्रा की थी, जो एक पूरे देश में एक नया स्वरूप लेके आया और हम एक अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का जिसके तहत हमारा निर्माण हुआ, उसी तहत हम लोग इस रथ यात्रा को शुरू कर रहे हैं और आप लोग सभी का सहयोग और समर्थन सब लोग मिलकर इस रथ यात्रा को सक्सेसफुल बनाएंगे। इस पावन धरती से शेयर करना था जो मैंने आपसे बता दिया। धन्यवाद। आप सारे यहाँ पे मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले इस पावन धरती तिरुमला तिरुपति भगवान की पावन धरती को कोटि कोटि नमन। यहाँ पे पधारे हुए हमारे गुरुदेव के चरणों पे कोटि कोटि नमन और उनका आशीर्वाद मैं प्रदान करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बैठा था कई समय से और मेरे को वो जुनून और वो जोश आप सब में से देखो। एक बात तो सच है, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग बहुत सारे किलोमीटर से, कोई ट्रेन से आए, कोई फ्लाइट से आए, कोई बस से आए, है कि नहीं? हाथ उठा सकते आप सब? आप सब सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित बड़ों को मेरा प्रणाम और मेरे से छोटे जितने भी हैं। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो सनातन धर्म को नष्ट करने में लगी है कि नहीं? हम सवेरे से सुन के आर यू कंफर्टेबल विद स्पीकिंग हिंदी? यस, हाँ तो थम्स अप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पे बैठा था और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, तो मैं यहाँ पे खड़े होके मैं ये नहीं बताऊंगा आप सबको कि विपक्ष लोग क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, पर हाँ मैं ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है। मैं आप सब लोगों के सामने कुछ प्रश्न डालूंगा आप सबके सामने, और मैं जब यहाँ से खड़े होकर बात कर रहा हूँ इस मंच से, तो मैं पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ बात करूंगा और आप सब लोग मेरे साथ सहमत होंगे। आई थिंक वो एनर्जी फिर से लो है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब बढ़िया लग रहा है, अब हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा सिंक हो गया आप सबके साथ। मैं आप सबको कहना बिल्कुल अवश्य कहना चाहूंगा, जैसे मैं बोल रहा था कि विपक्ष क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बाकी ताकत जो भी सनातन धर्म को नीचे कर रही है, वो अगर हम सब सनातनी एक हो जाए तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो जो ताकत मच्छर होती है ना, मच्छर वो जैसे हो जाएगी। मैं आप सब लोगों के सामने जैसे मैंने बोला प्रश्न आप सब एक ही गूंज में साथ में कहिएगा मेरे साथ। जैसे मैंने कहा कि 10 सालों में भारत देश कहां से कहां चला गया है, इसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा और इसकी जैसे आप सबको गर्व हो कि हम भारत देश में पैदा हुए और हम सनातन हिंदू हैं। आप सबको पूछना चाहूंगा इस देश का प्रधानमंत्री कौन? इस देश का प्रधानमंत्री कौन भाई बहनों? मोदी जी। आप मोदी जी कहिए, बस मेरे को इतना ही काफी है। इस देश को ताकतवर बनाने में किसका हाथ है? और थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मोदी जी। धारा 370 हटाकर कश्मीर को किसको पुनर्जीवित किया? जोर से। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को भव्य मंदिर का किसने बनाया? बुजुर्ग माँ बाप को मुफ्त दवाइयां देकर उनके साथ उनकी सेहत का ख्याल किसने किया? महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर किसने दिया? गरीबों के लिए घर किसने बनाया? गांव में शौचालय किसने बनाया? साधु संतों की रक्षा किसने की? भारत की अर्थव्यवस्था को 11 से 5 किसने लाया? और 5 से 3 कौन लेके जाएगा? बिल्कुल। और अब हमारी इकोनॉमी जो बढ़ने वाली है उससे कई गुना जो
अभी हो रहा है यहाँ पे, इस 10 सालों में शुरू में देखा दुश्मनों को उनकी देश में ही घुस के कौन मार के आया है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो सरकार है और ये जो समय है, हमारे भारत आर्मी को जो खुली छूट हुई है, ये इसी पार्टी में की है और मैं धन्य हूँ। भाजपा समर्थक मेरे को कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं में है, तो आपको लगता कि नहीं लगता कि भारत देश में सख्त और बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए, है कि नहीं? आप सब मेरे साथ हो? बहुत बढ़िया भाई और बहनों, बस कुछ क्या ही होगा ये कैस्ट वेस्ट जब नहीं बचेगा राष्ट्र। तो ये समय आ गया है कि हम सब ना बढ़े और राष्ट्र को बचा के कास्ट के बारे में ना सोचे। बाकी जातियों के लिए बहुत सारे देश हैं, हम हिंदुओं के लिए एक भारत देश ही बचा हुआ है। बस यही बात कहकर मैं मेरी बातों को विराम करता हूँ। एक साथ मेरे साथ बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। राम गोविंदा 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 जय श्री राम जय श्री राम। हमारा सहयोग दिए और उससे खुशियाँ कंप्लीट हो गई। इसकी वजह से मैंने कुछ पैसा दे के बोले थे, आज तक नहीं दे पाया, लेकिन आज दे रहे हैं 10,000 रुपये। ఐడియా పెన్షన్స్ యూనిట్ కి అసోసియేషన్ కి 15,000 రూపాయలు డొనేషన్ గా ఇస్తున్నారు. गोविंदा श्री वेंकटेश महागुरवे नमः। साकारं सर्वसंपदां श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हनुमानञ्जनासूक्ष्मो वायुपुत्रो महाबला रामेष्टपर्वणसखा लिङ्गाक्षो विक्रमः विक्रमश्चैव सीताशोकविनाशक लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वपकाले पडे नित्यं यात्राकाले विशेषतः सर्वत्र बुद्धिभयन्नास्ति सर्वत्र जीववे स्वर्गान्ताय कल्याणनिधेयनित्यनां श्रीवेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। मङ्गलाशासननिर्मलाचार्य पुरोगमे सर्वश्च भोगैराचार्यै तद्बुधाय अस्तु मंगलम। गोविंदा 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 ప్రియ హిందూ బంధువులారా, మీ అందరినీ ఈ వేదిక మీద తిరుపతిలో వికనసాచార్య యొక్క ఆశ్రమంలో ఈ వైఖానస ఆశ్రమంలో కలవడం, ఇలా ముచ్చరించగలడం నా పూర్వజన్మ సుకృతిగా భావిస్తున్నాను. మనమందరం కూడా పూర్వజన్మ ఈ ఫ్యాన్ పెట్టేద్దామా? వాళ్ళు పోయాక భారత్ మాతాకి మీకు తెలుసు, మనకు ఆనందం, ఈ ఉత్సాహం ఈ బంగ్లాదేశ్ బెంగళూరు రెండు చోట్ల వేడిగా ఉంది. అక్కడ ఉన్న హిందువుల్ని వారు ఎంతో ధైర్యంతో రక్షిస్తూ వాళ్ళకి జరిగే అన్యాయాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. దురదృష్టకర విషయం, అక్కడ ఆటవిక రాజ్యం జోనస్ హ్యాండ్లో ఉంది కాబట్టి వారిని నిన్న అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది.
ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఇవాళ సాయంత్రమో నిన్ననో ఓ సభ జరిగింది. మృదులు గారు నా కళ్ళు బాగా పనిచేస్తాయి. ఇప్పటికీ అది ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకు మా అమ్మ అనేదంటే సున్నండలు, అరిసెలు, కొరుకులు అన్ని ఎక్కడ దాచారో నేను పెట్టేశాను. అందులో నేను మాట్లాడే సభలో మాట్లాడితే నేను మరి ఒకరి గొంతే వినపడాలి అని కోరుకుంటున్నాను. అది నాదైనా మీదైనా ఏం పర్వాలేదు. అదే సభా మర్యాద. అది పాటిద్దాం, విందాం, ఉందాం, ధర్మం కోసం కలిసి ఉందాం, కలిసి పనిచేద్దాం. అయితే బెంగళూరులో ఆయన వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. మీరు కోర్టులో గెలవచ్చు, పార్లమెంట్లో గెలవచ్చు, కానీ మేము రోడ్డు మీద గెలుస్తాం అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్ట్రీట్ ఫైటర్లు, వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళకి తెలిసింది ఉన్మాదం, వాళ్ళు సృష్టించేది ఉద్వేగం, వాళ్ళు చేసేది ఉత్పాదన, వాళ్ళ వల్ల పెరిగే ఉత్పత్తి. మీ అందరికీ తెలుసు వాళ్ళు ఎవరు. ఉమ్ము వేయడంలో అగ్రగణ్యులు, ఉమ్ముతో పాటు ఉచ్చ కూడా పోయడంలో ఉచ్చ స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు, ఉత్పాదనలో గొప్పవాళ్ళు, ఉన్మాదంలో వారికి తీసిపోయే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అటువంటి ఉకారంతో ప్రారంభమయ్యే ఎన్నో పదాలకి ఉదాహరణగా ఉండేటువంటి వారు ఎన్నో వికారాల్లో సాకారమైనటువంటి ఆకారం కలిగిన వాళ్ళు. తెలుగు అర్థమైతే మీకు బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు ఎవరో మీకు తెలుసు అని కూడా అనుకుంటున్నాను. మనం ఇలాంటి ఉత్సవాలు ఇంకా జరుపుకోవాలంటే, ఇలా ఉత్సాహంగా ఉండాలంటే, మన ధర్మాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే మనం ఉండాలి అనే విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాం. మనం గట్టిగా ఉండడం, మనం ధర్మంగా ఉండడం, మనం 6 రకాలుగా బలం కలిగి ఉండడం. బలమే జీవనము, బలహీనతే మరణము. ఎవరిది మాటలో? వివేకానంద. మనం అందరం ఆనందం కోసం మాత్రమే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, వివేకం కోసం ప్రయత్నం చేయట్లేదు. ఇది చాలా దురదృష్టం. వివేకం ఉన్నవారికి ఆనందం కలుగుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే వివేకానందుడు చెప్పింది. వివేకంతో కూడిన ఆనందం మనకు కావాలి. కేవలం ఇంద్రియాలు కోరుకునే ఆనందం కాదు. ఇంద్రియాలకు ఆనందం కలగడానికి చాలా పదార్థాలు, చాలా వస్తువులు, చాలా స్థలాలు ఉండొచ్చు ఈ ప్రపంచంలో. కానీ అంతర్ముఖులైనటువంటి వారి ఆనందమే నిజమైనటువంటి ఆనందం. ఆ అంతర్ముఖత్వం ఎలా పొందాలో మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు, నేర్పించారు, చూపించారు, ఆచరించారు. వారు మనస్సుని, ఇంద్రియాలను జయించారు, ఈ లోకానికి ఉదాహరణగా నిలిచారు. అటువంటి వాళ్ళలో నవీన కాలంలో 600 ఏళ్ల క్రితం హనుమాచార్యులు వారు, ఒక 200 ఏళ్ల క్రితం త్యాగరాజ స్వామి వారు, ఓ 400 ఏళ్ల క్రితం రామదాసు గారు, పోతనమాచుడు వారు, వీళ్ళందరూ భగవంతుని ఎలా సేవించాలో వాళ్ళు చూపించి, భగవంతుని ఇక్కడే సశరీరంగా దర్శించి, సేవించి, భావించి ఎలా మానవ జీవితాన్ని ఉద్ధరించుకోవాలో చూపించారు. ఎంతమంది ఎన్ని చూపించినా మనం మనసు చూపించిందే చేస్తున్నాం, మనం చెప్పిన చోటుకి వెళ్తున్నాం. పాకిస్తాన్ కోల్పోయినా మనకి బుద్ధి రాలే, బంగ్లాదేశ్ కోల్పోయినా బుద్ధి రాలే, కాశ్మీర్లో అంత ఉత్పాదన జరిగి లక్షల మంది జీవితాలు ఆగమైపోతే కూడా మనకి సిగ్గు రాలేదు. పాత బస్తీల్లో మన బతుకులు ఎట్లున్నాయో మనకి తెలిసిన సిగ్గు లేదు. అన్ని చోట్ల, చాలా చోట్ల, దాదాపు 10 రాష్ట్రాల్లో హిందువులు మైనారిటీలు అవుతున్నారు, ఇవి తెలిసిన సిగ్గు లేదు. ఇంకా ఆహార పదార్థాల్లో ఉమ్ము, ఉచ్చా పోసే వాళ్ళు పెరుగుతున్నారు, దాన్ని తినే దరిద్రులు పెరుగుతున్నారు. విజయవాడ నుంచి విజయవాడ నుంచి జలీల్ ఖాన్ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ ఉంటుంది. నేను అడిగాను ఎవరినో, అసలు వాళ్ళ దాంట్లో ఫ్యామిలీ ఉంటుందా, వాళ్ళ మతాల్లో ఫ్యామిలీ ఉంటుందా, ఓ మంచి ఫ్యామిలీ చూపించగలరా, వదిన ఎప్పటికీ వదిలిగా ఉండగలదా, భార్య ఎప్పటికీ భార్యగా ఉండగలదా, అమ్మ ఎప్పుడు అమ్మలా ఉండగలదా. మనం పొలాల కోసం ఆలోచిస్తాం, వాళ్ళు హలాల కోసం ఆలోచిస్తాం.
ఈ దేశాన్ని ముక్కలు చేసి దాని నుంచి వచ్చే ఫలాల కోసం ఆలోచిస్తున్నారు. మన వెలుగుడితే వచ్చే ఫలాల కోసం ఆలోచిస్తున్నారు. మీకు అర్థమవుతుందో లేదో, అర్థం చేసుకుంటే మనం ఉంటాం, లేకపోతే ఎప్పటికీ అర్థమయ్యాం, అర్థం లేకుండా అయిపోతాం. గుర్తుపెట్టు. మా డాక్టర్ మహేష్ గారికి వేగంగా అర్థమైంది. వెంటనే ఆయన శబ్దం ద్వారా వారి యొక్క భావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇన్ని జరిగినా మనం అర్థం చేసుకోకపోతే ఇప్పటికే అర్థమయ్యాం, ఇంకా మనం అర్థం లేకుండా అయిపోతాం. గుర్తుపెట్టుకో. ఎందుకంటే అటువైపు రాక్షసం ఒక సిద్ధంగా ఉంది, యుద్ధం చేసి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన నెరవేర్చుకోవడానికి. నువ్వు అనుకోవచ్చు అన్ని మతాలు సమానమని, ఎందుకంటే నువ్వు బుద్ధి వేదవు కాబట్టి. నువ్వు అనుకోవచ్చు అన్ని మత గ్రంథాలు ఒకటేనని, ఎందుకంటే నువ్వు చదవలేదు కాబట్టి. నువ్వు అనొచ్చు సెక్యులర్ సెక్యులర్, ఎందుకంటే నువ్వు బుద్ధి లేని కుక్కవు కాబట్టి. కుక్కలు నన్ను మన్నించుగా. నేను ఒక సభలో చెప్పాను, సభలో కాదు, సినిమా హాల్లో చెప్పాను. చెప్పు తీసి చూపిస్తూ చెప్పారు, ఎవరైనా అన్ని మతాలు సమానం అంటే చెప్పు తీసి కొడతారు. బహుశా చెప్పు మార్చు అంటే అప్పుడు పాత చెప్పు కొత్త చెప్పు, వాళ్ళ అదృష్టాన్ని బట్టి. కానీ ఎవడైనా సెక్యులరిజాన్ని నిరూపిస్తే మాత్రం 10 లక్షలు ఇస్తారు. కానీ ఊరికే సెక్యులర్ అన్నాడంటే వాడు 10 మందికి పుట్టినట్టే. అది కూడా చెప్తారు. 10 లక్షలు కావాలా, 10 మందికి పుట్టినట్టు ఒప్పుకుంటాడు, గౌరవం కోరుకుంటాడు. ఎవరికంటే సెక్యులరిజం ఈ భూమి మీద, ఈ భారతదేశంలో సెక్యులరిజం ఓన్లీ హిందువులకేనా? మాకు అక్కర్లేదు. ఈ వన్ సైడ్ లవ్ వి డోంట్ వాంట్. అందుకని మీ అందరికీ తెలుసు ఓ సామెత, సగమే చెప్తాను, మిగిలిన సగం మీరు అర్థం చేసుకోండి. తమ్ముడే తర్వాత తెలుసు కదా. కాబట్టి ఎవడు భయ్యా మనం తినే దాంట్లో ఉమ్మేసేవాడు, మనం తినే దాంట్లో వచ్చేసేవాడు, ఉమ్ము వచ్చా వేసిన తర్వాత మనం తగ్గిపోతే కుమ్మేసేవాడు, మన ఆడపిల్లలను అమ్మేసేవాడు, వాడు మనకి భయ్య ఎలా అవుతాడు? కుయ్య, నీ నోట్లో ఉయ్య నీ అయ్యా. మా రెడ్డి చెప్పడు పెళ్లి చేసిన. మనం మారాలి, మన వ్యవస్థ మారాలి. మన దేశం ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుంది. గత 10 ఏళ్లుగా రైళ్లు చాలా పెరిగినాయి, విమానాలు పెరిగినాయి, రోడ్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చివరికి మేము ఉండే అపార్ట్మెంట్ దగ్గర కూడా ఇప్పుడు రోడ్డు వెళ్తున్న పక్క నుంచి నడుచుకొచ్చాం. మనం అభివృద్ధి సాధిస్తున్నాం, అనుమానం లేదు. ఇందాక ఆ బెంగళూరు ఏ పేరైనా విక్రమ్ చెప్పాడు, 12 నుంచి 5 స్థాయికి తీసుకొచ్చారు మన ఆర్థిక స్థితిని. తెలుసు ఈ ఎదుగుదల ఒక్కోసారి ఏమనిపిస్తుందంటే ఇంత సిద్ధం చేసి ఆ రాక్షసుల చేతిలో పెట్టడానికి ఈ రోడ్లు రైళ్లు అని. అందుకని మీరు 3 పనులు చేస్తే మనం ఉంటాం. ఒకటి బాగా వినడం, 2 గట్టిగా ఇది హిందూ రాష్ట్రం అని అనడం, ఒకటి వినడం, 2 అనడం, మీకు ఛాన్స్ ఉంటే మాత్రం 4 కనడం. అర్థమైందా? ఇందులో చెప్పండి వాళ్ళు. खाने का जरूरत है, सुनने का जरूरत है और हिंदू लोग का अधिक संतान भी जरूरत है. हमारा परसेंटेज बहुत कम हो गया. हमारा देश को 1000 साल से ईसाई लोग और मुगल हून अलग अलग लोग बाहर से आते हैं, हमारा देश को लूटी करता है,
देश को खंडित भी किया। इतना साल का बाद में, इतना दुर्दशा मिलके बाद में भी हम एक है। कैसा एक है? कैसा? 2 दिन का पहले हमारा मेगास्टार चिरंजीवी का पुत्र रामचरण जी कड़पा एक दरगाह को दर्शन को गया। कड़पा वो दरगाह नहीं, ये बालाजी का मंदिर है। రామచంద్ర అక్కడికి వెళ్ళాడు, చాలా మంది వ్యతిరేకించారు, తిట్టారు, నన్ను కూడా అభిప్రాయం అడిగారు, చెప్పాను. అందరికీ అన్ని తెలియాలని లేదు కదా, రామచంద్ర కూడా అన్ని తెలియాలని లేదు కదా. రామచంద్ర అయ్యప్పమాల వేస్తాడు, భక్తిగా ఉంటాడు, రాముడిని క్యారీ చేస్తాడు, చెప్పులు లేకుండా అయ్యప్పమాలలో తిరుగుతాడు, ఇంట్లో కృష్ణాష్టమి శ్రీరామం చేస్తారు, వాళ్ళకి భక్తి ఉంది. తెలియకపోవచ్చు, ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చెప్పాడు, అందుకని వెళ్ళాడు. మనం చెప్తాం, రామచంద్ర కలుద్దాం, కూర్చోబెట్టి చెప్తాం, నైనా దర్గా అంటే ఎండిపోయిన పీడుగా లోపలికి పడుకోబెట్టి ఉంటుంది, అయ్యప్పని శవాన్ని చూస్తేనే స్నానం చేయాలి, నువ్వు డైరెక్ట్గా శవం దగ్గరికి వెళ్ళడం ఎంతవరకు న్యాయం? అది సంస్కారం కాదు, అది సాంప్రదాయం కాదు, నీ యొక్క దీక్షకి అది మంచిది కాదు. కాబట్టి శవ దర్శనం చేయదు, శివ దర్శనం చేదురు, ఇకపైన వెళ్ళకండి. దుర్గాదేవి మనకుండగా దర్గాలేదు దండగా. కొండపైన గోవిందుడు ఉండగా, కోదండం ఎత్తిన రాముడు ఉండగా, లోకం కోసం విషం తాగి లోకాన్ని రక్షించిన పరమశివుడు మనకుండగా, మనకెందుకు ఈ పాశ్చాత్య మతాలు దండగా? కాబట్టి మనందరిలో సెక్యులరిజం అని ఎవరికైనా భావం ఉందంటే వాడు పిరికి వెధవా అని అర్థం. పిరికి వాడు మాత్రమే సెక్యులరిజం అంటాడు, వాడు నిరూపించాడు. 2 రోజుల క్రితం విజయవాడలో సభ చాలాసేపు చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత మరి ఏంటంటాడు, ఏంటి గురించి అంతసేపు చెప్పాక మళ్ళీ అలా అంటాడు అన్నాడు. అంతేనాయన, ఎలకతోడు తెచ్చి 7 ఏళ్ళు తోమిన, అలా మన సెక్యులర్ కుక్కల్లో ఎంత తెచ్చిన కానీ ఏమంటాడు తెలుసా? మీరు వింటే ఆశ్చర్యపోతారు. సభ అయిపోయాక వాళ్ళందరికీ అవి ఇస్తూ ఉంటారు కదా, ఏదో వాళ్ళతో ఇస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటే గురుజీ నాకు చెప్పండి, అసలు పుస్తకాలు అన్నీ మంచివే అయి ఉంటాయి, ఈ ఫాలో అయ్యేవారు సరైనోడు కాదని అనుకుంటున్నాను. మీరు ఊహ, నేను చెప్పాను, మీది ఊహ, మీ మాటలకి గొర్రెలు చెప్తాయి ఆహా, ఈ లోపల మన వాళ్ళు అయిపోతారు స్వాహ. ఇది ఊహ, ఊహకు విలువ లేదండి. వాడెవడో అక్కడ పిల్లోడు ఉంటే వాడి జేబు పాకెట్ ఎత్తుగా ఉంది, వాడు 2 సెల్ ఫోన్లు పాకెట్లో పెట్టుకున్నాడు. మనకి మ్యాటర్ తెలియకుండా ఎలా కోట వేసుకొచ్చావా అని వాడి మీద వాటర్ పోయకూడదు కదా, తప్పు కదా. అలాగే ఖురాన్లో ఏముందో, బైబిల్లో ఏముందో, భౌతికతలో ఏముందో నువ్వు చదివి సావు, నువ్వు ఏమి చదవు, అన్నీ మంచివే. ఇలా అనుకోవడానికి కారణం అంటే నువ్వు మంచోడు. నేను అందుకే మా స్టూడెంట్స్కి చెప్తాను, మీరు మంచోళ్ళ మాత్రం బతకండి. మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము అని పాడుకున్నాం కదా, అలా మా కొద్ది అతి మంచి తనము, ఈ మంచి అనుకునే వాళ్ళంతా ముంచుతారు ఎప్పుడో. ఆల్రెడీ మనం మునిగాం. ఎంత జోకండి, 1942లో క్విట్ ఇండియా అన్నారు. 1942లో క్విట్ ఇండియా అన్నారు. మంచి అనిపించుకోవడానికే కదా. ఇప్పుడు 24లోకి వచ్చాం, 42 తిరగేస్తే 24. అప్పుడు క్విట్ ఇండియా అన్నారు, ఇప్పుడు స్ప్లిట్ ఇండియా అంటున్నారు.
ఆ స్థితి మనకి రాకూడదు. మరోసారి భారత్ ఖండించబడకూడదు అంటే హిందువులుగా ఉండాలి, ఇది హిందుస్థాన్గా ఉండాలి. హిందువుల దగ్గరే కొనాలి, హిందువుల దగ్గరే తినాలి, హిందువుల దగ్గర కనాలి. माननीय प्रधानमंत्री गाరు చెప్పారు, हम एक है तो सेफ है. बोलो हम एक है, हम एक है तो हम एक है तो మరి एक है तो सेफ है. सही बात है. మరి మనం అందరం ఉండాలిగా, ఏకగా ఉండాలి, మనం ఉండాలిగా. మనని నరకడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు, మన కులాలుగా నరకడానికి కాంగ్రెస్ సిద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి హిందువులకు తెలియాలి ఎవరిని మనకు మద్దతు ఇవ్వాలి, ఎవరు ఉంటే మనం పండగలు చేసుకోగలము, ఎవరు ఉంటే మనం గుడికి వెళ్ళగలము, ఎవరు ఉంటే మనం బొట్టు పెట్టుకోగలము, ఎవరు ఉంటే మన పిల్లల పెళ్లిళ్ళు మన సాంప్రదాయం ప్రకారంగా జరుగుతాయి, ఎవరు ఉంటే అసలు మన కుటుంబాలు ఉంటాయి, ఎవరు ఉంటే మన దేశంగా ఉంటుంది, ఎవరు ఉంటే భారత జాతీయ పతాకం ఎగురుతుంది, ఎవరు ఉంటే భారత్ మాతాకి ప్రపంచమంతా అనుకునేలా ఉంటుంది. ఎవరు ఉంటే ఈ రోజుకి గయానా వెళ్తే ప్రధానమంత్రి గారు కార్తీక మాసం అరటి ఆకులో భోజనం చేశారు. ఎక్కడ గయానా, ఎక్కడ అరిటాకు, వాళ్ళ ఆ గయానా యొక్క ప్రధానమంత్రి యొక్క తోటలో ఆ చెరువులో ఆ ఆకు తీసి ఆ తామర ఆకులో వారు భోజనం చేశారు. అంటే సాంప్రదాయం వీరిది పాటిస్తారు అని వారికి తెలియబట్టేనా? అలాగే మీకు గుర్తుందా, ఒక 9 ఏళ్ల క్రితం వారు ప్రధానమంత్రి అయిన ప్రారంభ దశలో ఎప్పుడో అమెరికా వెళ్తే వాళ్ళు చాలా ఆఫర్ చేశారు, కానీ దసరా ఏమీ స్వీకరించను, తేనె నీళ్లు మాత్రమే అని ఏమీ స్వీకరించకుండా ఉన్నారు. మీరు గమనించండి, మనం ఒక్కరోజు రేపు ఏకాదశి చేయమంటే ఇప్పుడే మొదలైపోతుంది మనకి నేర్చం, ఇప్పుడే నేర్చం. దానికోసం 2 రోజులు ప్రిపేర్ చేయాలి. నేను మొన్న 3 రోజుల నుంచి చెప్తున్నాను, ఇవాళ రేపు వేసేయండి, ఎల్లుండి పూసేయండి, ఎవరైనా వద్దంటే వేసేయండి, ఇంకా ఆగలేకపోతే ఏ పండుగ పొలం కోసేయండి. ఎందుకు చెప్తుందంటే మనకు మనోబలము తగ్గి శారీరక బలము తగ్గి ఏ బలం లేకపోతే మన గలం ఎలా వినపడుతుంది చెప్పండి, అవునా కదా? అందుకని 6 రకాల బలాలు మనం ఉంటేనే మనం ఉంటాం. ఏమిటి 6? ఒక్కసారి చెప్పండి. శారీరక బలము, మానసిక బలము, ఆర్థిక బలము, సామాజిక బలము, ఆధ్యాత్మిక బలము, రాజకీయ బలము. ఈ 6 బలాలు ఉంటేనే మనం ఉంటాం, మన పండగలు ఉంటాయి, మన యొక్క పొలాలు ఉంటాయి, లేదా హలాలు అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత ఏమి ఉండకుండా వాళ్ళకి ఫలాలు అయిపోతాయి. మనం ఫలాలు అయిపోవాలి. ఎందుకంటే గతంలో జరిగింది, వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మేము ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసాము, అది రేపు 4వ తారీఖు తిరుపతిలోనే రిలీజ్ చేస్తాం. సినిమా పేరు అల్టిమేట్ గోల్. దాని ట్యాగ్ లైన్ వాళ్ళు క్లారిటీతోనే ఉన్నారు, మరి మనమే అని క్వశ్చన్ మార్క్. ఏంటి ఆ క్లారిటీ? వాళ్ళ క్లారిటీ ఏంటో తెలుసా? ఈ దేశాన్ని ఆక్రమించడం, ఈ దేశాన్ని వాళ్ళ మతరాజ్యంగా చేయడం, అది వాళ్ళ క్లారిటీ. మరి మనకు మేడ, అపార్ట్మెంట్, డిపార్ట్మెంట్, కంపార్ట్మెంట్, సీటు దొరకకపోతే గొడవ, పెట్రోల్ ప్రాబ్లం, ఉల్లిపాయల ప్రాబ్లం, టమాటా ప్రాబ్లం, అవి ప్రాబ్లమ్సా? నువ్వు ఉంటావా ఉండవా అది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు జార్ఖండ్లో ఎక్కడో ఈ శంకర్ జాతి వాడి పార్టీ గెలిచిందంట. వాడి కులమేదో చెప్పుకోలేడు, వాడు అందరి కులాలు అడగడానికి వస్తాడు. వాళ్ళ నాన్నదొకటి, వాళ్ళ తాతదొకటి, వాళ్ళ అమ్మదొకటి, వాడి అయ్యదొకటి,
బాల్ డాన్సర్ కొడుకు కూడా మనం ఆన్సర్ చెప్పాలి. వాడు పార్టీ క్యాన్సర్, వాడికి ఇవ్వాల మనం ఆన్సర్. వాడికి పైన చూస్తున్నాడు స్పాన్సర్, వాడు పెద్ద క్యాన్సర్. మనం కలిసి ఉండడమే ఆన్సర్. అందుకని హిందువులుగా ఉంటేనే మనగలం, మనం మిగలగలం, మన యొక్క సాంప్రదాయాన్ని పాటించగలం. ఎక్కడ ఉన్నారు వారెవరో చాలా మందికి తెలియదు. ఇది వికటసాశ్రమం. వికటసో మహాగురవే నమః. ఆయన విష్ణువే ఈ యొక్క వేద ధర్మాన్ని, మన ఆగమాన్ని మనం ఎలా భగవంతుని అర్చించాలో చూపించడానికి వారు వచ్చారు. ఇప్పుడు తిరుమలలో కానీ చాలా చోట్ల వైఖానసాగమం అంటారు. ఈ వైఖానసాగమం ప్రకారమే స్వామివారికి అర్చన, నివేదన, ఆరాధన అంతా చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పటి నుంచో. అది ఇలా ఇక్కడ వికటస మహాముని ఇలాంటి ఎందరో మునులు పుట్టినటువంటి నేలలో పుట్టారు. అందుకే మన భూమిని ఏమంటాం? పుణ్యభూమి, వేద భూమి, వేద భూమి, ఋషి భూమి, పుణ్యభూమి, ధర్మభూమి, జ్ఞాన భూమి, ధర్మభూమి, తపోభూమి, వేద భూమి. చాలా బాధగా ఉంటుంది. ఎంతమంది గొప్పవాళ్ళు పుట్టిన నేలలో పుట్టి కొంచెం కూడా సోయి లేకుండా సోయి చెప్పుకుంటూ బతుకుతున్నారే. సోయి అంటే తెలంగాణ భాషలో స్పృహ. స్పృహ ఉందా మనకి? ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగబోతుంది? ప్రతి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర పెద్ద పెద్ద మసీదులు ఎందుకు వచ్చినాయి? ప్రతి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర పెద్ద పెద్ద చర్చిలు ఎందుకు వచ్చున్నాయి? కలవరి సతీష్ అనేవాడు ప్రతి నెల 3,000 మంది హిందువులు మతం మారుతుందని పబ్లిక్లో చెప్పాడు. అది ఇంటర్నేషనల్ మీడియాలో కూడా వచ్చింది. మొన్న సభ పెట్టాడు హైదరాబాద్లో. దానికి రేవంత్ రెడ్డి కూడా వచ్చాడు, సీఎం తెలంగాణ. నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు. అతను చెప్తున్నాడు సతీష్, ఇంకా చాలా మంది వస్తా అన్నారు, స్థలం చాలా రావద్దన్నాను అన్నాడు. వాళ్ళంతా ఎవరండి? మన తల్లులు కదా, మన అక్కలు కదా, మన చెల్లెలు కదా, ఈ మారే వాళ్ళంతా. ఇక్కడ శబ్దం చేయకుండా మనం ఇక్కడ గట్టిగా 200 మంది పట్టాం, అయినా ఇక్కడ లేరు 200 మంది. ఎందుకంటే మనకు శ్రద్ధ లేదు. మన శ్రద్ధ అంతా మొత్తం మీద, మన శ్రద్ధ అంతా సినిమా మీద, బైక్ మీద, ఇంటి మీద, ఒంటి మీద. కానీ ఒళ్ళు ఇల్లు నీ సెల్లు కొన్ని రోజులు దాటితే నీళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు తిరిగిన తర్వాత నీ భావానికి, నీ బావకి, నీ ఇంటికి దేనికి విలువ. నువ్వు అక్క అక్క అని పిలిచిన వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచే వచ్చి నిన్ను చెక్క నరికినట్టు నరుకుతాడు మొక్కలుగా. ఎందుకంటే గతంలో జరిగింది. వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారు. వాళ్ళ పని ఏమిటంటే, వాళ్ళ గోల్ ఏమిటంటే, వాళ్ళ గోల ఏమిటంటే దీన్ని ఆక్రమించడం. వాళ్ళ పుస్తకంలో ఉన్నది వాళ్ళ పుస్తకానికి ఎక్కింది. మనకి ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయో ఎడిటిఎం, ఇన్ని పుస్తకాల్లో ఏముందో మన మస్తకంలోకి 1% కూడా ఎక్కలేదు. భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయాల పేర్లు నేను చెప్పగలను వాళ్ళు ఉన్నారా? ఒక్క చేయలేవు. పోనీ 5 అధ్యాయాల పేర్లు చెప్తారు వాళ్ళు ఉన్నారా? 5 తప్ప రానైనా పరువు తగ్గించావు చదువులది ఎవరప్ప దీని. అందరికీ నమస్కారం అండి. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం. భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయాలు ఉండడం జరుగుతుంది. 18 అధ్యాయాలకు గాను 700 శ్లోకాలు ఉండడం జరుగుతుందండి. అందులో ఆ అధ్యాయాలకు సంబంధించిన పేర్లు వచ్చేసి కర్మ సన్యాస యోగము, కృష్ణ భక్తి భావనలో కృష్ణుడి యొక్క గీత పేర్లు మాత్రమే చెప్పాలి, ఉపన్యాసం చెప్పకూడదు. ఓన్లీ నేమ్స్. జ్ఞాన యోగము, కృష్ణ భక్తి భావనలో జ్ఞాన యోగము, రెండే చెప్పారు.
అర్జున విషాద యోగం, రాజవిద్య రాజభూతి యోగం, భక్తి యోగం, సాంఖ్య యోగం, విభూతి యోగం, విశ్వరూప సందర్శన యోగం. నేను చెప్పడానికి వరకు టైం ఇస్తున్నాను. ఇంకా 50 రోజులు టైం ఉంది. 18 అధ్యాయాల పేర్లు 50 రోజుల్లో చెప్పగలను వాళ్ళు చేయండి. 50 రోజుల్లో కూడా చెప్పలేకపోతే మీ బొంద. మీకు ఇంకెన్ని రోజులు టైం? ఏ దేశంలో పుట్టారు? నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తావు 18 అధ్యాయాల పేర్లు? 50 రోజులు, 5 రోజులు టైం తీసుకుని చెప్తున్నాడా? చిందంతి సృష్టాని నైనం దహతి పావకః నచైవం క్లేదయంత్యాపో నశోచయతి మారుతః నశోచయతి మారుతః. చెప్పు. ఆత్మ అనేది అగ్నిచే కాల్చబడింది, నీరు చే తొలగబడింది. ఏ ఒక్క ఆయుధమైనా సరే ఆ ఆయుధంతో ఖండించబడినటువంటిది. ఆత్మ అనేది అత్యంత ఏదో ఒక పుస్తకం పట్టుకుని నేను ప్రయాణం చేయగలను, నాకు దమ్ము ఉంది. అలా చేస్తున్నారా? ఏ పేరు మీ పేరు? అంటే మీరు ప్రముఖమైనటువంటి, మనకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రామాయణం, భగవద్గీత, భాగవతం, భారతం, ఇవి చాలా ప్రముఖమైనటువంటివి. మిగిలినవన్నీ మన వ్యక్తిగత సాధనకి కావాల్సినవి. మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా చిన్నదో పెద్దదో ఆ బుక్ పట్టుకుని వెళ్తూ ఉండండి. అది రైలు, బస్సు, విమానం ఎక్కడైనా చదువుతూ ఉండండి. ఎవరో ఒకరి మస్తకాన్ని ఆ పుస్తకం ఆకర్షించి, సార్ కెన్ ఐ గెట్ దిస్ బుక్ అని అడిగితే మీరు ఇవ్వగలిగి ఉండాలి. నేను దయాశతకము అని వేదాంత దేశుల వారు రచన, అది పట్టుకుని రైలు ఎక్కాను. ఆ రోజే కొనుక్కున్నాను. ఆయన ఎవరో గురుగారు ఈ బుక్ నేను తీసేసుకుంటాను. అదేమిటో ఇవాళే కొన్నాను. మీరు తిరుపతిలేగా, మీరు మళ్ళీ కొనుక్కున్నాను. నేను చాలా ఆనందపడ్డాను. ముందు ఖేదమే, కానీ వారు చదవాలనుకునే భావనకి మోదం పొందాను. అందుకే ఆమోదం చెప్పాను. మీరందరూ కూడా పుస్తకం చదవడం, పుస్తకం ఇవ్వడం చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఇంత నాశనానికి కారణం 2 పుస్తకాలు. మీకు తెలుసు, మన దగ్గర 1000 పుస్తకాలు ఉంటే ఉపకారం ఉంది. మనం ఎవరికి ఇవ్వకపోతే, మనము చదవకపోతే. కనీసం 10 మన గ్రంథాల్లో 10 గొప్ప గ్రంథాల పేర్లు నేను చెప్పగలను. చేయాలి వీరభద్రం కాకుండా. వీళ్ళిద్దరైనా వీళ్ళు बोल सकता है? और क्या है? भगवद गीता, रामायण और सारस्वत के लिए ग्रंथ का तिरुमल కొండలన్నీ 7 సంతోషపడాలండి. ఎందుకంటే ఒక 14 ఏళ్ల క్రితమో 15 ఏళ్ల క్రితమో ఇదే తిరుపతిలో ఈ పక్కన ఎక్కడో ఈ పని పిల్ల తల్లి అయ్యి ఉంటుంది. ఆ పిల్ల ఏమన్నా ఎన్ని కొండలో ఉన్నా, ఐ థింక్ 5 ఉంది. కాబట్టి మనం మన గురించి తెలుసుకోకపోతే ఇతరులు మన గురించి చెడ్డగా చెబుతూ మన పిల్లలకి విషం ఎక్కిస్తారు. లేకపోతే రాముడిని కామెంట్ చేస్తాడా, రామచంద్ర అని పేరు పెట్టుకున్నాడు, వాడు గొర్రెయిపోయాడు. రామచంద్ర అని పేరు కలిగిన వాడు. ఇందాక ఎవడో పెయింటర్ ఫోన్ చేశాడు గుడివారి నుంచి, వాడి పేరు లక్ష్మణ్, కానీ గొర్రెవాడు. లక్ష్మణ్ ఎంత గొప్పవాడండి. లక్ష్మణ్ మూర్చపోతే రామచంద్రమూర్తి ఫ్లాష్ లైట్ వేయచ్చు కదా, నీకు ఫ్లాష్ ఎలగదు. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయగలను అని ఆలోచన రావాలి. ఓకే, పెసరట్ ఉప్మాలో చిన్నప్పుడు, అంటే ఇప్పుడంటే బయట తినం కాబట్టి కథ వేరు. ఉప్మా తెస్తే ఎప్పుడైనా ఇంట్లో అమ్మని ఏడిపిస్తే ఆడికి వెళ్ళి తెచ్చుకోమంటే ఆ ఉప్మా ఎలా ఉండేదంటే ఆకాశం రంగులో ఉండేది. అంటే తెల్లగా, అక్కడక్కడ నక్షత్రాలు ఉండే నల్లగా. అదిగో అమ్మ చెప్పింది, అదిగో అమ్మ, మా అమ్మ లక్ష్మి ఆవాల. అంటే
అక్కడక్కడ ఒక చంద్రుడు కనబడాడు ఎల్లో కలర్. ఏది అంత పెద్ద పదాలు వాడు. శనగపప్పు కూడా జీడిపప్పు లేదు నాన్న, అంత అదృష్టం ఎక్కడ ఉంది? బలేవాడు అంత పెద్దదా అది బలేవాడు. నేను అదే చెప్తున్నా, ఈ మొత్తం తెల్లగా మొత్తం తెల్లగా అక్కడక్కడ నల్లగా ఎక్కడో మెరుస్తూ పసుపుగా ఒకటి రెండు, అదే ఉప్మా అంతే. పచ్చెనపప్పు అమ్మాయి అసలు పచ్చెనపప్పు అంతే, అదే ఉప్మా అంతే. నీకు కావాల్సిన తినలే అతలేదు. మరి అమ్మ అలా ఉండదుగా. అమ్మ వండితే కరివేపాకు వేస్తుంది, కొత్తిమీర వేస్తుంది, అల్లం వేస్తుంది, పచ్చిమిరపకాయ వేస్తుంది. అమ్మ వేరు. మీరు అమ్మ వండిన ఉప్మా లాంటి ఉప్మాని తినాలనుకుని కోరుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు. ఏదో అచ్చుకో హోటల్లో తినేస్తాం అని అనుకుంటే ఇదిగో ఇలాగే ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఒక 20 ఏళ్ళ అబ్బాయి స్టూడెంట్ నేను బైబిల్లో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయన్న వాడు అన్నీ చెప్పాడు. మన భౌతికత 18 అధ్యాయాలు తెలీదు. ఇంక ఖురాన్ ఏం చేస్తుంది? నీ మానకే నీకు ఒక అబద్ధం మాత్రం తెలుసు, అన్ని మతాలు ఉంటాయి కదండి అంటాడు. మళ్ళీ నాలాంటి తిడతాడు. ఒక హిందూ అయ్యుండి హిందువుల కోసం ఇంత గొంతు విప్పుతుంటే ఈ రాధా మనోహర్ గారు అందరూ కలిసి ఉన్నారు చెడగొడుతున్నాడని ఎదవంటాడు. నేను వెంటనే నెంబర్ ఇస్తా, నువ్వు అన్న మాటలు నిరూపించరా అని. రాడు. ఒక నాస్తికుడు ఉన్నాడు, రావణ్ అని పేరు పెట్టుకుంటాడు, అంటే కమ్యూనిస్ట్ కుక్క అది. ఆ పేరు పెట్టుకుని నన్ను విమర్శిస్తూ ఏవో వీడియోలు చేశాడు. నేను నెంబర్ ఇచ్చి ఫోన్ చేయమన్నా. వాట్సాప్లోకి వచ్చాడు. ఏదో మిమ్మల్ని కొన్ని అడగాలన్నా, అడుగు నాయన అన్న. ఈ లోపల నేను అతనికి ఏదో వీడియో పెట్టి, మీరు అందరినీ సమానంగా చూస్తారు కదా, నాస్తికులు కదా, ముత్యాలమ్మ అమ్మవారిని గుండెల మీద తన్ని బద్దలు కొట్టాడే, దీని మీద కూడా ఖండిస్తూ మీరు వీడియో చేసి ఉంటారో, ఒక వీడియో మీరు చేసింది షేర్ చేయండి అన్న. ఇంకా రాలేదాడు. ఎందుకు రాలే? వాడు చేయలేదు కాబట్టి. ఎందుకు చేయలే? వాడు చెయ్యలేడు కాబట్టి. చెయ్యలేదు ఎందుకు? చెయ్యలేడు. వాడికి ఎవరు లోకువా? మనమే. కాబట్టి జీతా హై దేశ్ కో అచ్చా నే. మనమే మనకి తెలియకపోతే పిల్లలకి ఏం చెప్తాం? భీష్ముడు ఎంత గొప్ప క్యారెక్టరు, చాణక్యుడు ఎంత గొప్పవాడు, మనం అంతా చెప్తాం. ఏం చెప్తాం? యథా రాజా. ఎవరిది మాట? చాణక్యుడిది. ఆ విషయం తెలుసా మనకే? ఒకరిద్దరు తెలుసు. ఎన్ని చెప్పారండి? భీష్ముడు చెప్పిన మాట ఒక్కటే ఇప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి స్థితికి. ఏమిటో తెలుసా? ఇఫ్ యు వాంట్ పీస్ దెన్ రెడీ ఫర్ ఫైట్. మీరు కానీ శాంతిని పొందాలనుకుంటే మీరు యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. యుద్ధం చేయక్కర్లేదు, యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. బలం. స్వామి వివేకానంద ఏం చెప్పారు? బలం. ఇనుప కండరాలు, ఉక్కు నరాలు కలిగినటువంటి యువత మాత్రమే ఈ దేశాన్ని రక్షించగలరు. మనం గుళ్ళోకి వెళ్ళి ఆశ్రమంలో కూర్చుని భజన చేసుకుని సంతోషంగా భగవంతుడి గురించి చెప్పుకుని ఆనందంగా ఒక కీర్తన పాడుకుని సంతోషంగా నిద్రపోయి సంతోషంగా లేచి మర్నాడు పూజ చేసుకుని అగరబత్తి బయట పెట్టి తులసమ్మకి పూజ చేసి గంట కొడుతూ ఆగమార్థంతు దేవానాం గమనార్థంతు రాక్షసాం అని చెప్పుకోగలుగుతూ యాని కానిచ పాపాని జన్మాంతర్కృతాని చ తాని దాని ప్రశ్నంతే ప్రదక్షిణ పదే పదే అని ప్రదక్షిణ చేయాలంటే, తులసి కోట ఉండాలంటే, మన ఇంటి ముందు కల్లాపి చల్లాలంటే, ముగ్గు వెయ్యాలంటే, మన తల్లులు ముత్తైదుల ముఖాన బొట్టు ఉండాలంటే, మన గుడి పైన మైకు ఉండాలంటే, మన ఆడపిల్లల పరికిని వేసుకుని జడ వేసుకుని పువ్వులు పెట్టుకోవాలంటే, గాజులు వేసుకోవాలంటే, మన మైకులో సుప్రభాతం వినపడాలంటే, భజగోవిందం వినపడాలంటే, ఘంటసాల భగవద్గీత వినపడాలంటే మనం ఉండాలి.
మనం మనలా ఉండడం, ఏదోలా ఉండడం కాదు. ఎక్కువ మంది హిందువులు, సోకాళ్ళు హిందువులు మాత్రమే. ఇప్పుడు నవంబర్ కార్తీక మాసం ఏం జరుగుతుంది? వనభోజనాలు. నిజమేనా? అవి కుల భోజనాలు, వనభోజనాలు కాదు. రేపు 1వ తారీఖు కడపలో వనభోజనానికి వెళ్తున్నాం. మీరు వచ్చే సంవత్సరం కార్తీక మాసంలో హిందువుల అందరినీ కలుపుకుంటూ వనభోజనాలు, మేము కుల భోజనాలుగా కాకుండా నిజమైనటువంటి కార్తీక అన్న వన సంతర్పణ, కార్తీక అన్న సమారాధన వనంలో అందరితో కలిసి చేస్తామండి, చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని నన్ను చేయండి. వచ్చే సంవత్సరం బతుకుంటే అది ఎలాగ జరిగేది. కొత్త వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా. మొన్న వెళ్ళాను నేను విజయవాడలో. చాలా మంది చాలా చేశారు. అయితే మన వాళ్ళు గడప లోపలే కులం, బయటకు వస్తే హిందువులం అనే నినాదంతో హిందూ జనసంఘని ఎవరో ఒక వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్ళారు. చాలా బాగా చేశారు. కానీ ఆ పక్కన డీజేలు పెట్టి గోల చేసి కుల భోజనాలు పెట్టి సంకుల సభలం చేశారు. మనం ఇలా ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఏదో ఆనందంగా మంచి మాటలు నాలుగు చెప్పుకోవాలంటే మనం ఉండాలనే విషయం గ్రహించండి. మనం ఉండాలంటే బలం ఉంటేనే ఉంటామండి. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ పుట్టినప్పుడు మేడ మీద ఉన్న హిందువుని, తుపాకీ కలిగిన హిందువుని, 5 ఆడపిల్లలు ఉన్న హిందువుని కింద నుంచుని కత్తితో బెదిరించాడు వాడు. ఏయ్ తుపాకీ కింద పాడే, లేదంటే నేను పైకొచ్చి నిన్ను నీ కూతుల్ని చంపేసి మానవంగా చేస్తానన్నాడు. ఈ తుపాకీ ఉన్న వెధవకి బ్రెయిన్ లేదు. వాడు తుపాకీ పడేశాడు. వాడి కత్తితో వాడిని చంపి వాడి ఆడపిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు, అనుభవించాడు, చంపేశాడు. ఒక పంది చెప్పింది పాకిస్తాన్లో, వాడికి 17 ఏళ్ళంట. ఈ దేశం 2 ముక్కలైనప్పుడు హిందూ స్త్రీల యొక్క వక్షస్థలాలు గొట్టలుగా పోసి కాల్చేము అని గర్వంగా చెప్పుకున్నాడు. రేపొద్దున్న ఆ స్థితి మళ్ళీ రాకూడదంటే ఖచ్చితంగా మనం ఒక ప్రమాణం చెయ్యాలి, పిల్లలతో చేయించాలి. ఓ పిల్లవాడు పొద్దున్న మెసేజ్ పెట్టాడు, గురూజీ నేను జీన్ ప్యాంట్ కొందామని షాప్కి వెళ్ళాను. ఆ జీన్ ప్యాంటు డబ్బులు కొడదామని అందులో చూస్తే అది హిందువుల షాప్ కాదు. మా నాన్నతో నాన్న ఇక్కడ కొనకూడదు అన్నాను. ఏయ్ అని వస్తున్నాడు మా నాన్న, ఏం చెయ్యాలి అన్నాడు. నేను చెప్పా, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్యదేవో భవ, అతిథిదేవో భవ, ఇవన్నీ గొప్పవే. కానీ ధర్మం కంటే ఏది గొప్పది కాదు. ఈ దేశం ఉంటే నీ దేహం ఉంటుంది. నీ దేహం ఉంటే మీ నాన్న దేహం, మీ అమ్మ దేహం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రహ్లాదుడు చాలా గొప్పవాడు, గొప్ప భక్తుడు, వినయం కలిగిన వాడు. కానీ తప్పనిసరి వాళ్ళ నాన్నని ఎదిరించాడు. నీకు ప్రహ్లాదుడే గుర్తు పెట్టుకుని, ప్రహ్లాదుడే నీకు ఆదర్శం. మీ నాన్నకి చెప్పు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యి. అందుకని నీ పిల్లలకు కూడా చెప్పాలి. దేవుడికి పువ్వులు పెడితే చాలా మంచిదే, దేవుడికి పత్రాలు పెడితే మంచిదే. చిన్నప్పుడు పాట ఉంది, సినిమా పేరు నాకు తెలీదు. పొద్దున్నే లేచి హరి పూజకు. ఇంకా పువ్వులు ఉన్నవండి, హిందువులు తగ్గిపోతే నవ్వులు ఉన్నవండి. హిందువులు తగ్గిపోయిన తర్వాత ఓచకోత మాత్రమే ఉంటుంది, ఉత్సవాలే ఉండవండి. ఉత్పాతం మాత్రమే ఉంటుంది, ఉత్సాహం ఉండదండి. ఉన్మాదం మాత్రమే ఉంటుంది, మన యొక్క ఉత్సవాలే ఉండవండి. ఎందుకంటే పైశాచిక మతాలు పెరిగిన తర్వాత ఇక ఆగం ఉండదు, ఆగం మాత్రమే ఉంటుంది. యాగం ఉండదు, వేగం మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ రోగం పెరిగిన తర్వాత అర్థమవుతుందా? మనం ఎంత బాగా కొట్టుకుంటామో, నిలువడికి అడ్డవడికి పడదు, అడ్డవాడిలో అడ్డవాడికి పడదు, నిలువులో నిలువడికి పడదు. అడ్డగాడిలు
మాది కరెక్ట్ అని కొట్టుకుంటాడు. పెట్టపోరు ఇప్పుడు పంది తీరుస్తుంది మనం కొట్టుకు చేస్తే. కాబట్టి శాఖా భేదం అని చెప్పి కేకలు వేసుకోకండి. పీకలు తెగిపోయే టైంలో నీ శాఖలు అక్కడికి రావు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నువ్వు ఈ బ్రాహ్మణుడైనా, క్షత్రియుడైనా, వైశ్యుడైనా, శక్తి అయినా విడిపోతే మట్టి అయిపోతావు. మొన్న బంగ్లాదేశ్లో కోసేటప్పుడు आप शर्मा है, आप चौधरी है, आप रेड्डी है, आप कापू है, ऐसा नहीं पूछा. वो हिंदू है तो काट दिया. వాళ్ళు కోసిన తర్వాత చంపిన తర్వాత కూడా కర్రతో డ్రాయర్ పైకి తోసి చెక్ చేసి ఏ హిందూ హై ఏ కాపీర్ హై అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. కాబట్టి అన్ని మతాల సమానమైన దరిద్రులారా, తొందరగా మీరు నదిలో దూకి చచ్చిపోండి. మీ మధ్యలో ఉన్న భావం సరైంది కాదు. మీరు భూమికి భారం. అబద్ధం. అన్ని మతాలు సమానమని ఎవడైనా అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా పబ్లిక్గా, నేను ఖర్చు పెట్టుకుని మసీదులో చర్చిలో హోమం చేయిస్తా. అన్ని మతాల సమానమని ఎవడైనా ఊరికే కబురు చెప్పడం కాదు. రామ్ చరణ్ తెలియక వెళ్ళాడు. అలా ఎంతమంది వెళ్తున్నారు వాళ్ళందరూ చెప్పాలి. మనం చెప్పాలి. హజరత్ దర్గా అంటారు. అంటే ఏంటి? మన హిందూ అమ్మాయిలు 1000 మందిని మానభంగం చేసి చంపేస్తే హజర్ అంటే హజార్ అంటే 1000 కదా. 1000 మందిని చంపితే వాడికి హజరత్ అని బిరుదిచ్చారు. మన ఆడపిల్లలను మానభంగం చేసిన నీచ్ కమీన్ కుత్తేగాడి సమాధి దగ్గరికి, శవం దగ్గరికి నువ్వెలా వెళ్తావు? సిగ్గులే. నెల్లూరులో రొట్టెల పండగ వాళ్ళే చెప్పారు. అసలు ఖురాన్ ప్రకారంగా దర్గా అనేది వ్యాలిడ్ కాదు, దానికి ఏమి రుజువులు లేవని. వాళ్ళకి అక్కర్లేని శవం నీకెందుకురా? అదే నీకెందుకు అంటున్నా. ఇందా చెప్పానా? లోకాన్ని రక్షించి కాలకూట విషం తాగి గరంలో ఆ విషాన్ని పెట్టుకున్న పరమశివుడు మనకుండగా, పరమేశ్వరుడు మనకుండగా, వెండి కొండలపై బంగారు కొండగా, మన కొండలపైన గోవిందుడు మనకుండగా, కోదండం పట్టిన రాముడు మనకుండగా, కొండనెత్తిన గోవిందుడు మనకు అండగా ఉండగా మనకెందుకండి ఈ పడుకోబెట్టిన నిలబెట్టిన శవాలు దండగా? నీకు నిలబెట్టిన శవం కావాలంటే చర్చికి వెళ్ళు, పడుకోబెట్టిన శవం కావాలంటే దర్గాకి వెళ్ళు. నీకు శవం దైవం కావాలంటే గుడికి వెళ్ళు, ఆధ్యాత్మికత కావాలంటే ఆలయానికి వెళ్ళు. ఈ వీడియో కింద ఎవడైనా కామెంట్ పెడితే వాడి మూలాల్లోకి వెళ్ళు. నువ్వు మాకే పుట్టేవని తెలుసుకో. ఎంత పోటుగాల్లో వచ్చేస్తారు. మిమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్లు అడగాలండి అంటాడు ఒక్కొక్కడు. అంతే 2-3 క్వశ్చన్లు అయిపోతాడు అంతే. అంటే వాడు ఏమనుకుంటాడు? వాడు ఎవడో వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే పుట్టాడని అనుకుంటుంటాడు. నేనేమంటా, కాదు, నువ్వు మాకే పుట్టావు, ఎక్కడ వాళ్ళకే పుట్టావు, మీ అమ్మ చాలా మంచిది అని. కాదు అంటాడు. ఎంత దారుణం అండి. వాళ్ళ అమ్మ మంచిదని నేనంటే కాదు, తప్పు కదండి. అందుకని మనం వాళ్ళ అమ్మలు అందరూ మంచి వాళ్ళని గుర్తు చేద్దాం. వాడు ఏమనుకుంటున్నాడే, ఇక్కడ పులి అంటుంటాడు. ఎరా పులి మీ ఇంటికి వచ్చిందా మీ అమ్మ కదా? కాబట్టి మన వాళ్ళను మనం ఎడ్యుకేట్ చేద్దామా? చెయ్యాలంటే మనం ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలిగా, అవ్వాలంటే మనం ఏదన్నా చదవాలిగా. కాబట్టి ఏదైనా ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుంటే కదా. ఒక మంచి, నేను చెప్పే 4 గ్రంథాల్లో ఒక గ్రంథమైనా పూర్తిగా చదివే గ్రంథం చేరుతుంది. భగవద్గీత, భాగవతం, రామాయణం, మహాభారతం, ఉపనిషత్తులు. వీటిలో ఏదో ఒక్కటన్నా చదివానో చేస్తుంది. నిజాయితీ పనులు. చాలా సంతోషం. స్వామి, నేను చదవలే కానీ దాంట్లో ఉన్న ఆ తత్వజ్ఞానం అయితే బోధపడి ధర్మం పాటిస్తుంది. అంతా చదవలేదు, కొంచెం. ఇప్పుడు చప్పట్లు ఎవరు కొట్టాలో తెలుసా? చేతులు ఎత్తిన కొంతమందికి కాదు. ఇంత వయసు వచ్చేంతవరకు చదవలేదు, అయినా నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నారు.
మీరేమనుకుంటున్నారంటే ప్రతి వాడు కారణం చెప్తాడు, కానీ ఎముడికి కారణాలు ఏమి ఉండవు తెలుసా? ఈ ఒక్క ముక్క చెప్పాక నేను వెళ్తాను. నేను బృందావనం వెళ్తుంటే రైల్లో నా ఎదురుగా ఒక పెద్ద ఆవిడ, భర్త భార్య ఇద్దరు 70-80. నేను బయటికి వెళ్ళి ఏమంటారు డోర్ దగ్గర, అది డే జర్నీ తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్, నేను అక్కడ నిలబడి నేను ఆదిత్య హృదయం చదువుకోవాలి. ప్రయాణంలో కాబట్టి 2 కాళ్ళ మీద నిలబడతాను. మామూలుగా అయితే మేడ మీదకి వెళ్ళి ఇలా ఒంటి కాళ్ళ మీద నిలబడి తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం రావణం చాగతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సంపస్థితం దైవదక్ష సమాగమ్య దృష్టుమభ్యాగతోరణం ఉపగమ్యాభ్యాం భగస్తో భగవాన్ శ్రీ ఇలా చదువుకుంటూ ఉంటాను. అటు 16 శ్లోకాలు ఇటు 16 శ్లోకాలు కాళ్ళు మార్చుంది. అయితే అలా చదువుకున్నాం కదా అని అలా బయటికి వెళ్ళబోతున్నా. ఇది బాగా వినాలి. ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పెద్ద ఆవిడ సెల్ల చూస్తుంది. నేనేమనుకుంటాను, పెద్ద ఆవిడ కదా, ఏ నత్తన సేలో, ఏ లవకుశో, ఏ పాండవ వనవాసమో చూస్తుందేమో అనుకున్నా. కానీ ముసల్దే. కానీ మీకు అర్థమైందా ఏం చెప్తున్నా తెలుసా? సబ్జీ తిని పబ్జీ ఆడుతుంది. మీకు అర్థమైందా? సబ్జీ తిని పబ్జీ ఆడుతుంది ముసల్దే. నాకు చాలా కోపం వచ్చిందండి. మాలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు అమ్మ మీ పేరేమో శ్రీకళ గారు పాపం ఆవిడ ఎంతో గౌరవంతో నాకు ఇచ్చిన ఆ పుస్తకాలు నేను పట్టుకుంటా అంటే అమ్మ మర్చిపోతాను వద్దు అని వాడిని పిలిచి ఇచ్చేసాను. అంటే ఆవిడ మీద నమ్మకం లేక కాదు, భయం. ఆవిడ అన్నారు, నా దగ్గర చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి, చదవలేకపోతే మీకు ఇచ్చేస్తాను. నా దగ్గర ఉన్నాయి పెట్టెల్లో పుస్తకాలు, మళ్ళీ చెదపట్టేస్తున్నాయని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు కూడా అందులో పెట్టాను. ఇల్లు కూడా మారాను. పుస్తకాల్లో ఉన్న జ్ఞానం అంతా పొందడానికి మన జీవితం చాలు.